এটা আমরা একটু মুখস্থ করি, ঠিক আছে? দেখেন আর মুখস্থ করেন, ঠিক আছে? জুয়েলারি, ট্রাফিক, ক্লথিং, ফার্নিচার, লাগেজ, সিনারি, মেইল, মেকআপ, মানি, ক্যাশ, ফুড, ফ্রুট, ইকুইপমেন্ট, এটসেট্রা। অন কাউন্ট বলা হয়, এবং এগুলোর ক্ষেত্রে ভার্ব সিঙ্গুলার হবে, ইজ হবে, আর হবে না। তবে এগুলোকে যদি আপনি প্লুরাল করেন, তখন এর আগে যদি পিস দেন, পিসেস অফ জুয়েলারি, পিসেস অফ ক্লথিং, পিসেস অফ ফার্নিচার, পিসেস অফ লাগেজ, তাহলে হচ্ছে যে, বা আরেকটা হচ্ছে কি, ক্লিপস অফ সিনারি, তারপর হচ্ছে বা বা হচ্ছে স্ন্যাপশটস অফ সিনারি, এরকম যদি আগে কিছু দিয়ে এটাকে প্লুরাল করেন, অথবা দেখেন আছে যেমন হচ্ছে এগুলো যদি কমন, তখন এগুলো হচ্ছে আনকাউন্টেবল নাউন। মানিটা কাউন্ট করা গেলেও এটা আনকাউন্টেবল। এখন আমরা শুরু করি। হ্যাঁ, তরিমা, ডু ইউ ওয়ান্ট টু সে সামথিং প্লিজ? তারা আমি বলতে চাই, হ্যাঁ, বলেন। জুয়েলারি, ট্রাফিক, ক্লোথিং, ফার্নিচার, সিনারি, মেল, মেকআপ, মানি, ক্যাশ, ফুড, ফ্রুটস, ইকুইপমেন্ট। ওয়ান্ডারফুল, গ্রেট। আচ্ছা, আর কি বলতে চান? সীমা বলেন। জুয়েলারি, ক্লোথিং, লাগেজ, ফার্নিচার, মেকআপ, মানি, ক্যাশ, ফুড, ফ্রুট, ইকুইপমেন্ট। ওয়ান্ডারফুল। মিস্টার আহমেদ বলতে চান, ডু ইউ ওয়ান্ট টু সে, হ্যাভ ইউ মেমোরাইজড? ফিরোজ Firoz আহমেদ, Ahmed. ইয়া প্লিজ, ইউ ক্যান Yes, সে sir. সাম, ইয়া। Okay. Jewelry, traffic, clothing, furniture, luggage, scenery, mail, money, cash, food, fruit, equipment. ওয়ান্ডারফুল, গ্রেট। দেন মিস বনানি, বনানি বানু, Sir, ইজ ইট ওকে? yes, sir. ইয়া প্লিজ, Yes, sir. প্লিজ গো হেড। Jewelry, traffic, clothing, furniture, luggage, scenery, mail, makeup, money, cash, food, fruit, and equipment. Oh my God, wonderful. Okay, then acha, Loma is Miss Loma is sick, so let me go to our other student. 50 Naimul DIU. Okay, Mr. Naimul, I would say. Mr. Naimul, can you hear me? Mr. Naimul, can you hear me? Can you unmute your mic, please? Your mic is muted. Can you unmute, please? Okay, I think he is not reachable right now. So I'm drawing attention of Mr. Rifat. Hello, Mr. Rifat. Mr. Rifat, sorry. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. How are you today? Can you hear me? Yes, it's very, very clear to us. So, Okay, sir. yeah. You from today, first time I joined here. Okay, that's wonderful. Yeah, yeah. Keep listening. Keep Okay, listening. Okay, okay. That's okay. wonderful. Like that, jewelry, clothing, then equipment, fruit, food, cash, mail, money, makeup, and then another one is right. Okay, okay. Fantastic, fantastic. Mail. You have mentioned mail. Yeah, yeah. Mail. Okay, Okay, that's wonderful. Yeah. thank you. Great. Then Mr. Anwar, I think, raised his hand. So where is Mr. Anwar? Hello, Mr. Anwar. Can you Yes, turn on your camera? And okay, okay. If you don't want to, yeah. How are you today? Alhamdulillah, sir, I'm fine. Okay. And So how do yeah, you, you sir? look jolly-minded as always. Okay. So can Sir, you, shall I start? Yeah. yeah, please. Jewelry, traffic, cloth, furniture, equipment, scenery, mail, money, food, fruit, equipment, etc. Okay, wonderful, wonderful. Okay. Thank you, sir. Then Mm, then who can talk? Who can? Mr. Raisul Islam. Hello, Mr. Islam. Can you hear me?
Hello, Mr. Islam. Can you hear me? Hello. Okay. Then I can go to Mr. Murad. Hello, Mr. Murad. Can you hear me? Hello, Mr. Murad. Can you hear me? Can you turn on your Yes, sir. camera as well? I can hear you, sir. Murad, I can't hear you. Can you hear me? Hello, sir. Hello. Any problem? Oh, Mr. Raisul Islam says mic problem. Okay. Okay. I'm really sorry to hear that. So could you please check again? Then Mr. Murad, can you hear me? You can speak up. I can hear you, sir. Hello. Okay. So uh you can increase your volume because I cannot hear you very clearly. Okay. So have you memorized those items which are uncountable? Yes, sir. Yeah, please go ahead. I can't hear you. Mr. Murad, I can't hear you. No, I can't hear you. Okay. So can you hear me, Mr. Murad? What happened? Network issue, sir. Okay, but yeah, okay, I got it. I got it. Mhm. But network is making an issue at your place very frequently, I think, because in the last class I saw you, but when I was looking for you, I didn't find you. Okay. Then Mr. Sahalom. Hello, Mr. Alom. Can you hear me, sir? Hello. Mr. Alom, can you hear me? Mr. Shalom, your mic is muted. So first of all, you need to unmute your mic. Mr. Ratul Islam Muhib. Hello, Mr. Ratul Islam Muhib, can you hear me? Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. How are you today? Alhamdulillah, well. And you? Yeah, I'm also fine. I'm pretty good by the grace of Allah, and it's nice First to of hear all, from you as well. Yeah. so Have first you of all, memorized all these things? I just joined now. You just joined? Okay, okay. So keep listening and maybe get back to you a few minutes later. My question is, your question হচ্ছে uncountable noun. Yeah, so we are memorizing some uncountable numbers because you know that if we don't memorize, then it will be a problem when we will go to make sentences, right? So because uncountable, when we are making a sentence based on uncountable noun, it's necessary for us to use singular verb. Something like Korim is a student, they are students. Korim is a student, they are students. Korim, just one, I mean, 1%, that's why the verb is, right? But they is plural, right? That's why the verb is are. So verb depends on the noun. I mean, countable or uncountable. So if it is countable, then 1% is more than one are. But uncountable, yeah, in case of uncountable noun, always you will use singular verb. Always you use singular verb. Okay? You can say furniture is very expensive on these days. আজকাল ফার্নিচারের দাম অনেক বেশি। তাহলে ফার্নিচার ইজ দিলেন, অথচ কত রকমের ফার্নিচার আছে কিন্তু ইজ ব্যবহার করলেন কেন? ফার্নিচার হচ্ছে আনকাউন্টেবল। কিন্তু আপনি যদি বলেন যে
আহ, কি বলে যদি বলেন যে পিসেস অফ ফার্নিচার, তখন আপনার প্লুরাল হয়ে যাবে, তখন ভার্বটা প্লুরাল, তখন আর ইজ ব্যবহার করা যাবে না, তখন আর ব্যবহার করতে হবে। আর দ্যাটস ওয়াই ব্যবহার করতে দ্যাটস ওয়াই আমরা এই কয়েকটা জিনিস মুখস্থ করতেছি। পলিউশন ইজ এ সিরিয়াস প্রবলেম ইন বাংলাদেশ, বা আমি বলতে পারি এনভায়রনমেন্টাল পলিউশন, environmental pollution is a serious স্যার কাছে problem তো in আছে Bangladesh। স্মোকে এয়ার পলিউশন ঘটায়। এখন এই পলিউশনের ক্ষেত্রে আমি ইজ ব্যবহার করলাম, ঠিক আছে? তো এটাই বুঝাইতে বলছে, যেহেতু এটা আনকাউন্টেবল সে কারণে আমি ইজ ব্যবহার করলাম। এনভায়রনমেন্টাল পলিউশন, আমি পলিউশনস বলি নাই, প্লুরাল করি নাই, আমি বললাম এনভায়রনমেন্টাল পলিউশন ইজ এ সিরিয়াস প্রবলেম ইন বাংলাদেশ। সো আমি ইজ ব্যবহার করলাম, মূল ভার্ব বা ভার্বটা সিঙ্গুলার করলাম ইজ, কারণ এটা আনকাউন্টেবল নাউন। দ্যাটস ইট, এইটুকু আপনি মনে রাখেন তাইলে হবে। আর যদি এর বেশি পড়তে বা ব্যাখ্যা করতে চান, তাহলে এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সের পলিউশনের উপরে অসংখ্য বই আছে, সেগুলো ডাউনলোড করে আপনাকে পড়তে হবে। আচ্ছা, তাহলে আমরা আমরা বুঝে গেলাম যে গ্যাস বলতে গ্যাজিয়াস যে জিনিসগুলো আছে সব হচ্ছে আনকাউন্টেবল। তার মধ্যে আমরা এয়ার, স্মোক, পলিউশন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, স্টিম, এটসেট্রা। স্টিম অন দিয়েছে, হুইট দিয়েছে, তাহলে রাইস দেয় না কেন? রাইসও তো আনকাউন্টেবল, তাই না? তো আমার মনে হয় কয়েকটা এখানে স্যার রাইস কর্নের ভিতর চলে গেছে, কর্ন তো শস্য। রাইট, রাইট, মেবি, মেবি। তো এখানে যেহেতু অ্যাটসেট্রা বলা আছে, এখানে কিন্তু দরজা জানালা খুলেই দিয়ে রাখছে যে শুধু এই কটা উদাহরণ, আরো আছে। অ্যাটসেট্রা মানে কি, যে আরো আছে, এর বাইরেও আছে, এখানে কিন্তু লিমিটেড করে দেয় নাই, সুতরাং আরো আছে। তাহলে স্যান্ড, সল্ট, সুগার, ফ্লাওয়ার, ডাস্ট, কর্ন, হুইট, গ্রাস, হেয়ার, চক, ডার্ট, এটসেট্রা। চক, ডার্ট, চক, ডার্ট, ডার্টও মনে রাখেন। চক, চক অ্যান্ড ডার্ট। আচ্ছা, চক তো ধরেন আম, যখন একটা একটা চক লিখি, এ বান্ডেল অফ চকস হতে পারে, তখন কাউন্টেবল। আচ্ছা, ডার্ট, ডার্ট আছে, আর এখানে 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 আরগুলো ঠিক আছে, আরগুলো সব স্মল পার্টিকলস, সুতরাং সেটা। আচ্ছা, স্যান্ড, সল্ট, সুগার, ফ্লাওয়ার, ডাস্ট, কর্ন, হুইট, গ্রাস, হেয়ার, চক, ডার্ট, এটসেট্রা। ওকে, আচ্ছা, আমরা একটুখানি এটা করি, দাঁড়ান, এটা স্টপ করি তো দেখি। আচ্ছা, চলেন আমরা আমরা গেসিয়াস গুলো কি কি পড়লাম একবার করে মুখস্থ করব সবাই মিলে, ঠিক আছে? গেসিয়াস এর মধ্যে প্রথম কি ছিল? এয়ার, রাইট? air, এয়ার, স্মোক, smoke, স্মোক পলিউশন, ছিল, নাইট্রোজেন, স্মোক, পলিউশন, অক্সিজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, স্টিম। স্টিম। তাহলে আমাদের এখানে বেশি ইম্পর্টেন্ট ছিল মনে রাখার একটা পলিউশন, আর হলো স্মোক, স্টিম। আর হলো স্মোক, পলিউশন, লাস্টে কি ছিল একটা? স্টিম। স্টিম। স্টিম, স্টিম। এই কয়টা হলো ইম্পর্টেন্ট আমাদের মুখস্থ মানে মনে রাখা। ওকে, তারপরে আমাদের হলো পার্টিকেলস। পার্টিকেলস এর মধ্যে আমাদের কি কি আছে? ছোট ছোট স্যান্ড, যেগুলো সব, সুগার, স্যান্ড, সল্ট, সুগার, স্যান্ড, সল্ট, সুগার, ফ্লাওয়ার, কর্ন, হুইট, কর্ন। কর্ন, কর্ন, dirt, হুইট, রাইট, কর্ন, হুইট, হেয়ার, চুল, dirt, তারপর ডার্ট, তারপর yes, sir. Grass, চক, hair, গ্রাস, and chalk. চক, গ্রাস, চক। ঠিক আছে, আটটা দেখেছে, আমি এখানে আমরা পেলাম হচ্ছে আট নয়টা। আর হচ্ছে কর্ন, কর্ন, হ্যাঁ কর্ন বলছেন, হুইট বলা হয়েছে, গ্রাস বলছে, হেয়ার, চক, ডার্ট। আচ্ছা, ওই যে ময়দা যেটা, সেটা সেটা বলা হয় নাই, WACAT বলছি স্যার আমি। তাই? ডাস্ট বলেছেন, ডাস্ট, ডাস্ট আর ডার্ট দুটো কিন্তু আলাদা আছে এখানে, ডার্ট আর ডাস্ট। আচ্ছা, ঠিক আছে, আমরা একটা চক বলেছি। সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা, এটা মুখস্থ আমাদের করতে হবে। দেখেন এখানে হচ্ছে মেইন জিনিস, সেটা হলো অ্যাবস্ট্রাক্ট। অ্যাবস্ট্রাক্ট মানে হচ্ছে কিছু গুণ যেগুলো দেখা যায় না। দেখেন এগুলো আমাকে Obviously, অ্যাবস্ট্রাকশন, অ্যাডভাইস, invisible. বিউটি, কারেজ, এডুকেশন, ফান, এনার্জি, ফান, গ্রামার, হেলথ, হেল্প, হোমওয়ার্ক, ইনফরমেশন, ইন্টেলিজেন্স, নলেজ, লাক, মিউজিক, নিউজ, স্পিচ, প্রোগ্রেস, স্ল্যাং, স্লিপ, স্পেচ, টাইম, ট্রুথ, ভোকাবুলারি, ওয়েলথ, ওয়ার্ক, এটসেট্রা। দেখেন এই যে মনে রাখবেন, দেখেন এখানে অনেকে কিন্তু ভুল করে আমরা ওয়ার্কটাকে অনেক সময় প্লুরাল করে ফেলি। আমার হঠাৎ করে মাথায় অনেক সময় আসতো, কে রে, ওয়ার্কে মানুষ প্লুরাল করে কেন? আসলে এটা অলওয়েজ সিঙ্গুলার, চিন্তা করেন, ওয়ার্ডটা অলওয়েজ সিঙ্গুলার। একদম ব্রেনের মধ্যে ঢুকাই ফেলেন, একদম যারা আছেন এখানে 14 জন ব্রেনের মধ্যে ঢুকাই ফেলেন। এরপরে যতদিন আমরা প্র্যাকটিস করব, কখনো কোথাও লিখতে আমি যেন কখনো না দেখি ওই ওয়ার্ডকে প্লুরাল করেছেন আপনারা। ওয়ার্ক অলওয়েজ সিঙ্গুলার, ইনফরমেশন অলওয়েজ সিঙ্গুলার। এই দেখেন এখানে মাথায় রাখেন, ইন্টেলিজেন্স সিঙ্গুলার, নলেজ সিঙ্গুলার, লাক, মিউজিক, নিউজ, 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 নিউজ অলওয়েজ সিঙ্গুলার, দো ইট লুকস প্লুরাল। পিস, প্রোগ্রেস সিঙ্গুলার, স্ল্যাং, স্লিপ, স্পেস, টাইম, টাইম সিঙ্গুলার অলওয়েজ, হ্যাঁ।
তাহলে আমরা বলি টাইম এন্ড টাইট ওয়েট ফর নান, টাইম এন্ড টাইট ওয়েট ফর নান। আমি যদি টাইট বাদ দিই তাহলে কি হবে? টাইম ওয়েটস ফর নান অর ওয়েট ফর নান? কে বলবেন, বলেন। ওয়েট ফর নান। হ্যাঁ, না সীমা, হলো না। এস এস ওয়েটস, এটা সিঙ্গুলার রাইট, সেহেতু ভার্ব রাইট। এস। যেহেতু টাইম সিঙ্গুলার, যেহেতু আনকাউন্টেবল, যেহেতু সিঙ্গুলার, ভার্বটা হবে কি? সিঙ্গুলার। ভার্বটা হবে কি? সিঙ্গুলার। সিঙ্গুলার মানে কি? ভার্বের সাথে এস অথবা ইয়েস বসবে, তাই না? তাহলে ওয়েটস হবে। তাহলে হচ্ছে টাইম ওয়েটস ফর নান, কারণ টাইম একটা জিনিস। অর্থাৎ থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হলে আমরা কি দেই? ভার্বের সাথে এস অর ইয়েস দেই। টাইম যখন আনকাউন্টেবল তখন সিঙ্গুলার নাউন, তখন যখন সিঙ্গুলার নাউন সাবজেক্ট হয়ে গেল থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, তখন ভার্বের সাথে এস দিতে হবে। তাহলে টাইম ওয়েটস ফর নান। বুঝতে পেরেছেন সবাই? সবাই বুঝতে পেরেছেন? আচ্ছা, জি ইয়েস স্যার। স্যার। যাদের ওখানে শব্দ হবে না সব মাইক অন করে রাখবেন, ঠিক আছে? সেকেন্ডের মধ্যে উত্তর দিতে হবে। তারপরে কি আছে? ইনফরমেশন। একদম মুখস্থ রাখবেন। ইনফরমেশন অলওয়েজ সিঙ্গুলার, ইনফরমেশন অলওয়েজ সিঙ্গুলার। ইন্টেলিজেন্স সিঙ্গুলার, নলেজ সিঙ্গুলার, নিউজ সিঙ্গুলার, পিস প্রোগ্রেস স্ল্যাং সিঙ্গুলার, অ্যাডভাইস, বিউটি, কারেজ। আচ্ছা, বিউটি আপনার সিঙ্গুলার বলবেন, এটা স্বাভাবিক। কারেজও বলবেন, কিন্তু অ্যাডভাইস অনেক সময় কনফিউজ হয়ে যাবেন। অ্যাডভাইস, এই যে অনেকেই অ্যাডভাইসের প্লুরাল করে ফেলবেন। স্যার গেভ মি সাম অ্যাডভাইসেস। নো, ইট ক্যানট বি। ইটস আনকাউন্টেবল, দ্যাটস ইট, ইট ইজ সিঙ্গুলার। দেন এডুকেশন, ডেফিনেটলি ইটস সিঙ্গুলার। এনার্জি, ফান, গ্রামার। সাম যে বসছে আগে এজন্য, হ্যাঁ, এজন্য সাম বসছে যে সাম, বুঝেন না? অ্যাডভাইসের আগে সাম বসলো এজন্য রাইট, এস হবে রাইট। না। আচ্ছা, সামটা কি হয় আপনি জানেন? সাম কিন্তু সিঙ্গুলার এবং প্লুরাল দুইটার ক্ষেত্রেই বসে, কাউন্টেবল আনকাউন্টেবল দুইটার ক্ষেত্রেই বসে। সামটা কিন্তু দুইটার ক্ষেত্রেই বসে। সাম বসলেই যে হ্যাঁ প্লুরাল হবে বসে, তা তাই কিন্তু সাম না। তো কতক স্যার, তো একের অধিক না কত কইলে এক তো আর বুঝাই না। না, যখন 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 প্লুরাল হবে তখন কি বোঝায়? যখন আপনি কি করবেন তখন কি বলবেন? সেভারাল বলবেন। যখন মানে প্লুরাল হবে তখন সেভারাল। যেমন গিভ মি সেভারাল পেনস। পেন যেহেতু আহ, কি বলে, কাউন্টেবল, কয়েকটা কলম দাও আমাকে, গুটি গুটি কয়েক কলম দাও। আর হচ্ছে যখন আপনি সামটা উভয় ক্ষেত্রেই বসে, সুতরাং সাম বসলেই যে প্লুরাল হবে তা কিন্তু না। ঠিক আছে? হুম, আচ্ছা স্যার। ওকে। দেন তাহলে হচ্ছে বিউটি, কারেজ, এডুকেশন, এনার্জি, ফান, গ্রামার। গ্রামার হচ্ছে হেলথ। আরেকটা দেখেন, হোমওয়ার্ক। হোমওয়ার্ক ইজ অলওয়েজ সিঙ্গুলার। এগুলো হচ্ছে মনে রাখতে হবে, এগুলো না মনে রাখলে না মাথায় থাকবে না। ইনফরমেশন, আমার কি মনে ছিল জানেন? ইনফরমেশন, ফার্নিচার, তারপরে হচ্ছে লাগেজ, তারপরে জুয়েলারি, কয়েকটা মনে ছিল আমার। ওই সেই ছোট সময় পড়ছিলাম। নিউজটা মনে ছিল, নিউজ। স্যার বলছিলেন যে নিউজ যদিও দেখতে প্লুরাল কিন্তু এটা অলওয়েজ সিঙ্গুলার, মনে রেখো। যেমন ব্যাড নিউজ রানচে পাস, রানচে পাস। এটাকে বলে না ওই যে ওই যে আহ খারাপ সংবাদ ছড়ায় বেশি। ব্যাড নিউজ রানচে পাস। তো এই যে দেখো, রানস বলছে কিন্তু ওটা রান রান বলে নাই। পিস, প্রোগ্রেস, স্ল্যাং, স্লিপ, স্পেস, টাইম, ট্রুথ, ভোকাবুলারি, ওয়েলথ, ওয়ার্ক। ওয়ার্কটা মনে রাখবেন, ওয়েলথের ক্ষেত্রে মনে রাখবেন, ভোকাবুলারিটা মনে রাখবেন, তারপরে হচ্ছে প্রোগ্রেসটা মনে রাখবেন, স্লিপটা মনে রাখবেন, স্পেস, টাইম, ট্রুথ, ভোকাবুলারি। ওকে, তাহলে অ্যাডভাইস, বিউটি, কাইন্ডনেস, এডুকেশন, এনার্জি, ফান, গ্রামার, হেলথ, হোমওয়ার্ক, ইনফরমেশন, ইন্টেলিজেন্স, নলেজ, লাক, মিউজিক, নিউজ, স্পিচ, প্রোগ্রেস, স্ল্যাং, স্লিপ, স্পেস, টাইম, ট্রুথ, ভোকাবুলারি, ওয়েলথ। অনেকগুলা। কতগুলা দেখেন তো? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 26টা। চলেন আমরা একটু মানে মনে করার চেষ্টা করি আর শুরু করি। প্রথম কি ছিল? অ্যাডভাইস, আচ্ছা, অ্যাডভাইসের পর কি? বিউটি, বিউটি। তারপর ছিল, আচ্ছা এলোমেলো করেও যান না হয়। অ্যাডভাইস, এনার্জি, বিউটি, ইনফরমেশন, তারপরে হচ্ছে এনার্জি, ফান, ফান, গ্রামার, 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 হেলথ, হ্যাঁ গ্রামার, মিউজিক, নিউজ, মিউজিক, প্রোগ্রেস, টাইম, ট্রুথ, নলেজ, ইনফরমেশন, ওয়ার্ক, ওয়ার্ক। নিউজ। পিস, ওয়ার্ক হোমওয়ার্ক দুইটা। ওয়ার্ক হোমওয়ার্ক। হ্যাঁ দেন স্লিপ, স্যার,
স্যার ইন্টেলিজেন্স, ইনফরমেশন তো লেখেন না এই ইনফরমেশন। ইনফরমেশন বলছি। নিউজ, 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 নলেজ। ট্রুথ, নিউজ, ট্রুথ, রাইট, টাইম ওয়ার্ক, কারেজ, হেলথ। কারেজ। দেন এই 13-14টা হয়ে গেছে প্রায়, আর 26টা ছিল, Peach, 14টা হয়েছে। peach, হ্যাঁ, peach. আচ্ছা, ভোকাবুলারি। ভোকাবুলারি, রাইট, ভোকাবুলারি। হ্যাঁ পিসও স্যার, পিস ভোকাবুলারি দুইটাই। পিস, প্রোগ্রেস, পিস, প্রোগ্রেস, 16, 17, আমি 18। অনেক আগে প্রোগ্রেস নলেজ বলছি। নলেজ, আচ্ছা 19টা হয়ে গেছে, 19টা হয়ে গেছে, দেখেন হেলথ, Yes, Intelligence. 20টা হয়ে গেছে, 20টা। ইন্টেলিজেন্স 21। ওয়েলথ কিন্তু বলি না আমরা, ওয়েলথ এবং ওয়ার্ক, ওয়েলথ, ওয়ার্ক, ওয়ার্ক বলা হয়েছে, ওয়েলথ বলা হয় ওয়ার্ক নাই, ওয়ার্ক বলছেন স্যার একটু আগে। বলা হয়েছে না? আচ্ছা, হুম। তাহলে দেখেন এখানে হেলথ, কিন্তু হেলথ, হেলথ বলা হয়েছে, এনার্জি বলা হয় না, এডুকেশন বলা হয় নাই। আচ্ছা যাই হোক, এখন আপনারা যেগুলো সবচেয়ে বেশি মনে রাখবেন সেগুলো আমরা আমরা এখানে একটু আলোচনা করি, যেগুলো খুব বেশি মনে রাখবো আমরা। যা সব খুব বেশি মনে রাখবো সেটা হলো অ্যাডভাইস, তারপর বিউটি, কারেজ, কারেজ তো অফকোর্স আনকাউন্টেবল, এটা বোঝাই যায়, বিউটি আনকাউন্টেবল বোঝাই যায়। তো অ্যাডভাইসটা মনে রাখতে হবে, ও যাতে আমরা প্লুরাল না করি। আর এখানে আমরা গ্রামার, ফান, এনার্জি ঠিক আছে, হেলথ, হেল্প ঠিক আছে, হোমওয়ার্কটা মনে রাখতে হবে, যেটা প্লুরাল, প্লুরাল না। আর ইনফরমেশনটা না, বেশি ইম্পর্টেন্ট হলো পরীক্ষায় আসে ইনফরমেশন, পরীক্ষায় আসে কোনটা, ইনফরমেশনটা আছে, আর ফার্নিচার আছে, এই দুইটাই আসে মূলত পরীক্ষায়। বিসিএস পরীক্ষায় মানে পাবলিক এক্সাম যতগুলো আছে, মূলত ফার্নিচার আর ইনফরমেশনটা আসে। অনেক সময় ইন্টেলিজেন্স আসে, নলেজও আসে, এরকম আসে। তো এই কটা আপনি মনে রাখবেন। নিউজটা আসে অনেক সময়, নিউজ। আর ওয়েলথটা আসে, ওয়েলথ। আর আর ওয়ার্কটা আছে, ওয়ার্ক। ভোকাবুলারি, টাইম, ট্রুথ, ওকে ঠিক আছে। আর একটা হলো প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে আনকাউন্টেবল, এটা মুখস্থ করে কিছু নাই, আমরা মনে রাখি প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে আনকাউন্টেবল। আর ফিল্ড অফ স্টাডি, অনেকের গবেষণার ক্ষেত্র থাকে যেগুলো আনকাউন্টেবল, এগুলো আমরা মনে রাখবো। গবেষণার ক্ষেত্রের মধ্যে কি আছে, ধরেন হচ্ছে যে কোনো গবেষণার ক্ষেত্রে, আমাকে যদি বলে আমি আর্সেনিক নিয়ে কাজ করি, বা কেউ যদি বলে যে হচ্ছে অনেক কিছুই বলতে পারে, ফিল্ড অফ স্টাডি, কেমিস্ট্রি, মানে ডিসিপ্লিন যেগুলো, সব ডিসিপ্লিন আনকাউন্টেবল, কেমিস্ট্রি, হিস্ট্রি, লিটারেচার, ম্যাথমেটিক্স, সবগুলো। আর রিক্রিয়েশনাল স্পোর্টস এর মধ্যে আছে স্পোর্টস, রিক্রিয়েশনাল স্পোর্টস, সেগুলো হচ্ছে সব আনকাউন্টেবল, বেসবল, চেস, ফুটবল, পকার, সকার, টেনিস। আচ্ছা আমি বুঝলাম না, রিক্রিয়েশন স্পোর্টস এর মধ্যে ফুটবল, যদি এটা স্পোর্টস হয় তাহলে এটা আনকাউন্টেবল, কিন্তু ফুটবল যদি একটা ফুটবল হয়, দুইটা ফুটবল, তখন তো প্লুরালি হওয়ার কথা, তাই না? স্যার একটা প্রশ্ন স্যার করতে এখানে পারি? খেলা বুঝাইছে। এটা খেলা বুঝিয়েছে, স্পোর্টস বুঝিয়েছে, দেখেন এই যে স্পোর্টস, এর মনে রাখবেন, এগুলি এগুলি হলো এক্সেপশনাল রুল, এবং এগুলোতেই পরীক্ষায় পোলাপানকে ফেল করায়। স্পোর্টস বলেছে, স্পোর্টস, নট মানে থিং, ফুটবল নট এ থিং, এরকম একটা বস্তু হিসেবে ফুটবলকে বোঝায় না, স্পোর্টস হিসেবে বুঝিয়েছে। তখন যখন স্পোর্টস হিসেবে বোঝাবে, তখন সেটা, যেমন ফুটবল ইজ এ পপুলার স্পোর্ট ইন বাংলাদেশ বা অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড, ফুটবল ইজ এ পপুলার স্পোর্ট, ফুটবল একটা জনপ্রিয় খেলা, এই যে ইজ ব্যবহার করলাম। কিন্তু কেউ যদি বলে যে আই নিড, বা ক্যান ইউ গিভ মি, অথবা দেয়ার আর টু ফুটবলস ইন দ্য রুম, যদি ফুটবল, দুইটা ফুটবল রুমের মধ্যে আছে, সেক্ষেত্রে ইজ না হয়ে আরই হওয়ার কথা, এটা হচ্ছে আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং, তাই বলে। ঠিক আছে, যখন স্পোর্ট বলবো তখন হয়তো বা এটা সিঙ্গুলার হবে, পকার আছে, টেনিস, এনিওয়ে। আরেকটা হলো অ্যাক্টিভিটিস এর কথা বলেছে, জিরান্স এর কথা বলা আছে, যখন আমরা ফুটবল গতকাল এন্ড আলোচনা করেছি যে ভার্বের or বেস different. ফর্ম বা বেস ফর্মের সাথে আইনজি যুক্ত হয়ে যদি নাউনের কাজ করে এবং Sir, সাবজেক্ট হিসেবে বসে, তাহলে সে সবসময় এগুলো সিঙ্গুলার হিসেবে ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ আনকাউন্টেবল ব্যবহৃত, আনকাউন্টেবল মানে সিঙ্গুলার। তাহলে ড্রাইভিং ইজ মাই পেশন, ড্রাইভিং ইজ, বা আই এম ফন্ড অফ ড্রাইভিং, অথবা ড্রাইভিং ইজ মাই পেশন, ড্রাইভিং ইজ মাই প্রফেশন, ফিশিং ইজ মাই ফ্যাশন, হাইকিং ইজ মাই ফ্যাশন, স্টাডিং ইজ মাই বিজনেস। স্টাডিং ইজ মাই বিজনেস বলতে ওই বিজনেস, ব্যবসা না, বিজনেস বলতে কিন্তু কাজকে বোঝায়, সবসময় বিজনেস মানে মানে ব্যবসা না। যেমন গভর্নমেন্টের কাজ যে বিভিন্ন মিনিস্ট্রিতে বন্টন হয়, ওটা কি বলে জানেন? অ্যালোকেশন অফ, অ্যালোকেশন অফ বিজনেস, মানে কাজের বন্টন। তো এখানে বিজনেস মানে সবসময় অনেক কিন্তু, সময় আমরা বলি ইটস নান অফ মাই বিজনেস। সরি বুঝি নাই, অনেক সময় আমরা বলি ইটস নান অফ মাই বিজনেস।
রাইট, রাইট, এটা আমার কাজ না, এটা আমার কাজ না, রাইট। দেন আরেকটা আছে হচ্ছে তারপরে সুইমিং আছে। আচ্ছা যাই হোক, এটা আমরা বললাম সুইমিং যে ইজ এ গুড এক্সারসাইজ। রাইট। আচ্ছা তারপরে এখানে হচ্ছে ন্যাচারাল অকারেন্সেস, ডার্কনেস, ইলেকট্রিসিটি, ফায়ার, ফগ, gravity, hail, heat, humidity, light, lightning, rain, snow, sunshine, thunder, weather, wind, এগুলো সবকিছুই কিন্তু তবে হেইল অর্থ কি? এইসে আইএল হেইল আর সব করা বুঝছি। ওটা হেইল, হেইল মানে হচ্ছে ই করা সম্ভবত। আহ স্বাগতম জানালো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হেইল হচ্ছে স্বাগতম। হ্যাঁ, হেইল মানে বলে না স্বাগত গো টু বা হেল। প্রশংসা করা এরকমও হয়। আবার আরেকটা হেইল আছে হচ্ছে সম্ভবত এই শিলাবৃষ্টিও বোধহয় একটা আছে। রাইট স্যার, শিলাবৃষ্টিও হেল। আছে স্যার। হ্যাঁ, হেইল মানে শিলাবৃষ্টি আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে ডার্কনেস ইলেকট্রিসিটি, তাহলে ওই যে ব্রাইটনেস, ডার্কনেস, ইলেকট্রিসিটি, ফায়ার, গ্রাভিটি, ব্রেভারি। যেমন ব্রেভারি যদি বলে তা তোমার সাহস, এটাতে অ্যাবস্ট্রাক্ট। আবার যদি বলা হয় যে ডার্কনেস, এটা কিন্তু ন্যাচারাল অকারেন্সেস, হিউমিডিটি, লাইটনিং, রেইন, স্নো, সানশাইন, থান্ডার, ওয়েদার। ওয়েদার কিন্তু ওয়েদার, ওয়েদার নিউজ, আবহাওয়া। আবহাওয়া, রাইট, ওয়েদার নিউজ, রাইট। তাহলে কি বলবেন আপনি? ওয়েদার নিউজ ইজ telecast from each television channel, right? Weather news is telecasted অথবা is broadcasted by each radio station. ওয়েদার নিউজ গুলো, আবহাওয়া সংবাদ প্রচার করা হয়। এটা ইজ ব্যবহার করলাম কারণ নিউজও সিঙ্গুলার আনকাউন্টেবল, ওয়েদারও আনকাউন্টেবল, দুটোই আনকাউন্টেবল। যে কারণে আমি ওয়েদার নিউজ ইজ ব্রডকাস্টেড বাই ইচ রেডিও স্টেশন, প্রত্যেক রেডিও স্টেশন থেকে ওয়েদার নিউজ ব্রডকাস্ট করা হয়। ঠিক আছে, উইন্ডের ক্ষেত্রে হয়। আচ্ছা, এয়ার এবং উইন্ডের মধ্যে পার্থক্য জানেন? জাস্ট ছোট্ট করে মানে একটু অন্য আলোচনা, এয়ার এবং উইন্ডের মধ্যে পার্থক্য জানেন? কে বলতে পারবেন? এয়ার মানে স্যার উইন্ড মানে বাতাস। উইন্ড হচ্ছে স্যার ভেলোসিটি থাকবে রাইট, বাতাসের। চলমান, চলমান এয়ার মানে মুভিং এয়ারকে বলা হয় উইন্ড। রাইট, দ্যাটস গ্রেট, ওয়ান্ডারফুল। হু কেয়ার্স, আপনি জানেন এগুলো অনেকেই আপনারা ইউজও করেন। হু কেয়ার্স, আই এম সরি ফর দ্য মিক্স আপ। এখানে কিন্তু আই এম সরি ফর দ্য মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং আমরা আমরা ব্যবহার করি সাধারণ ইংলিশে, কিন্তু কনভারসেশনের ক্ষেত্রে ডেভেলপড কান্ট্রির দেশগুলো এই শব্দের ব্যবহার করে। আই এম সরি ফর দ্য মিক্স আপ, ভুল বোঝা যায়, মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং। মিক্স আপ ওয়ার্ডটা ওই যে ক্রিকেটে যখন পাল্টে দেয়, ওই সময় যখন ওই যে রান আউটের ক্ষেত্রে যখন ভুল বুঝাবুঝি হয়, এই হ্যাঁ, ওয়ার্ডটা হ্যাঁ, খুব বেশি ইউজ করে তখন। তাই না? আই এম সরি ফর দ্য মিক্স আপ, ওকে, ইউ গেট হোয়াট ইউ মানে পে ফর, ওরা ইউ তখন গেট। বলে যে দেয়ার ইজ এ হিউজ মিক্স আপ, মানে ওই কমেন্টেটররা এই ওয়ার্ডটা বেশি ইউজ করে। ওকে, গট ইট, গট ইট। এই যে বললাম গট ইট, এই গট ইট মানে হচ্ছে আপনি যা বলছেন আমি বুঝতে পেরেছি। আমি অন্যভাবে বলতে পারি আই গট ইউ, আই গট, শালা বুঝি নাই। কেউ কিছু বলছিলেন মনে হয়। আচ্ছা ঠিক আছে, ইউ গেট হোয়াট ইউ পে ফর, যেমন কার মতো এমন ফল, ইউ গেট হোয়াট ইউ পে ফর। তুমি মানে যেমন কার মতো তেমন, এটা মুখস্থ করতে হবে। কিপ ইন টাচ আর গেট ইন টাচ, কিপ ইন টাচ, গেট ইন টাচ বলতে পারেন, যোগাযোগে থেকো। ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে বুঝতে পেরেছেন এই এই কয়েকটা। জি স্যার। ওকে, আচ্ছা এখনই 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 পরীক্ষা হয়ে যাক, পরীক্ষা এখনই হবে। ওকে, আচ্ছা এখন হচ্ছে যে আপনার কেউ একজন বলেন যে আহ, অগ্রিম, হয়তো কেউ আপনাকে কোনো আশ্বাস দিল, তাহলে আপনি কি বলবেন? কিভাবে ধন্যবাদ দিবেন? অগ্রিম ধন্যবাদ, থ্যাঙ্কস ইন অ্যাডভান্স। থ্যাঙ্কস ইন অ্যাডভান্স, ওয়ান্ডারফুল। স্যার আরেকটা ছিল ওই লেগ। ওটা হলো ব্রেক ব্রেক, লেগ। ব্রেক লেগ মানে হচ্ছে শুভকামনা জানানো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। হুম, আচ্ছা তারপরে হচ্ছে এখানে ধরেন ব্রেক আ লেগ। আপনার 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 বস আপনাকে আপনাকে হচ্ছে যে ধরেন আপনি 2 দিন ছুটি পান, আপনি 2 দিন ছুটি পান, কিন্তু উনি আপনাকে খুশি হয়ে 3 দিন দিল, তখন আপনি তাকে কিভাবে থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাঙ্কস ইন অ্যাডভান্স, থ্যাঙ্কস ইন অ্যাডভান্স। না, আর ভেরি কাইন্ড অফ ইউ। থ্যাংকস ইন অ্যাডভান্স হতে পারে, কিন্তু আর আর কিভাবে দিতে পারেন?
Sir, you are very kind of you. Right, it's very kind of you, sir. It's very kind of, it's very nice of you, sir. It's very nice of you, sir. It's very kind of you, sir. Okay? It's very nice of you, sir. এটা কিন্তু আমেরিকান ব্রিটিশরা বলে, এটা কিন্তু খুব সুন্দর সেন্টেন্স। ভেরি কাইন্ড অফ ইউ, স্যার। ভেরি কাইন্ড অফ ইউ, স্যার, মানে আপনি খুব দয়ালু, স্যার। আপনি খুব দয়ালু, খুব ভালো, ভীষণ ভালো। So we can use here the so kind of you. Yeah, so kind of you, so kind of you, এগুলো কনভারসেশন। সো কাইন্ড অফ ইউ, ভেরি কাইন্ড অফ ইউ, ভেরি নাইস অফ ইউ, সো নাইস অফ ইউ। আমার এক ভাই ছিলেন, এখন আমেরিকায় থাকেন উনি। উনি খুব ব্যবহার করতেন সো নাইস অফ ইউ স্যার, সো নাইস অফ ইউ, সো কাইন্ড অফ ইউ, ভেরি নাইস অফ ইউ, ভেরি কাইন্ড অফ ইউ। তাহলে এইভাবে আপনারা বলতে পারেন। আচ্ছা, তারপরে আছে যে ওই যে আছে না নো প্রবলেম, আরেকটা আরেকটা কি আছে নো প্রবলেমের মতো আরেকটা, কোনো চিন্তা নাই, No worries. নো No রে। worries. No worries. রাইট, ওয়ান্ডারফুল। আপনার বাচ্চাকে একটা জিনিস করতে দিয়েছেন, সে আরেকটা করে, আপনি তাকে কি বলবেন? হচ্ছেটা কি, কি বলবেন? What going on? What's Sir, what's going on? going on? What's What's going Going on? on? Yes. What is going on? সংক্ষেপে বলে what's going on, হচ্ছেটা কি। What's going on? আর যদি কেউ আপনাকে কিছু বলছে আপনি বুঝতে পারলেন না, তাহলে কি বলবেন? I didn't catch it. I didn't catch it, অথবা আপনি বলতে পারেন I didn't get you, I didn't get you, আমি তোমাকে বুঝতে পারি নাই। এটা এই যে গেট শব্দটা, এটা ইজ লাইক পটেটো, এটা নানা জায়গায় ব্যবহার করা হয় গেটটা, ঠিক আছে? যেমন হাউ টু গেট টু দ্য সিটি সেন্টার, আমি উড ইউ প্লিজ হেল্প, বা উড ইউ প্লিজ হেল্প মি, হাউ ক্যান আই গেট টু দ্য সিটি সেন্টার, যে আপনি কি একটু দয়া করে হেল্প করবেন, আমি কিভাবে সিটি সেন্টারে যেতে পারি। এখানে কিন্তু আমি গোল লিখে নেই, গেট দিয়েছি। সুতরাং গেট অনেক জায়গায় অনেক ভাবে, যেমন লেটস গেট স্টার্টেড, লেটস গেট স্টার্টেড, গেট নানা জায়গায় ব্যবহার করা যায়, ঠিক আছে? গেট লাইক পটেটো, পটেটোতে যেমন সব ধরনের তরকারি চলে, গেট দিয়েও সব জায়গায় নানা জায়গায় ব্যবহার করা যায়। যেমন ধরেন আমার দুইটা ঘড়ি আছে, কি বলা যায়? আই হ্যাভ টু ওয়াচেস। আবার এট দ্য সেম টাইম আপনি বলতে পারেন আই হ্যাভ গট টু ওয়াচেস। দেখেন এখানেও কিন্তু গেট গট ব্যবহার করা যায়। আই হ্যাভ গট টু ওয়াচেস, এর মানে আমি দুইটা ঘড়ি পেয়েছি তা না, আমার দুইটা ঘড়ি আছে। ও ক্ষেত্রেও আই হ্যাভ গট ব্যবহার করা হয়, ঠিক আছে? মনে থাকবে এগুলো, এগুলো আমি গ্রামার থেকে শিখেছিলাম অনেক আগে, তো একটু মাথায় আছে হালকা হালকা, ওগুলো আপনাদের পড়াচ্ছি। তারপরে হচ্ছে কেউ আপনার সাথে মজা করছে, তখন আপনি কি বলবেন? Are you kidding? আর ইউ কিডিং। এটা কিন্তু খুব ব্যবহার করা এই বর্তমান সময়ে, একদম এই সময়ের সেন্টেন্স। এটা সারা পৃথিবীতে, আমি যখন ইউরোপে ছিলাম তখন আমার বন্ধুরা মাঝে মধ্যে আমি যখন একটা কিছু বলতাম যে এটা মজা করে বলতাম, এটা করবো, আমি এটা করছি, তখনও বলতো আর ইউ কিডিং। তো এই কিডিংটা আসে, ইট ডাজন্ট ম্যাটার, ইট ডাজন্ট মেক সেন্স। এই মেক সেন্সটা অনেক সময় ব্যবহার করা হয়। ইট ডাজন্ট মেক সেন্স বা সাউন্ডস গ্রেট, এখানে নাই এটা। ইট সাউন্ডস গ্রেট, ইট সাউন্ডস ফ্যান্টাস্টিক, ইট সাউন্ডস ওয়ান্ডারফুল, ইট সাউন্ডস ফ্যাবুলাস। এই যে মানে কোনো কিছু ভালো ভালো ভালো, কি বলা হয় এটাকে, মানে ভালো আর কি, কোনো কিছু ভালো বোঝাতে এটা ব্যবহার করা হয়, ঠিক আছে? সাউন্ডস গ্রেট, সাউন্ডস বেটার, রাইট, মেক সেন্স। অনেক সময় বলে না, একেবারে সংক্ষিপ্ত করে। ইট ডাজন্ট মেক সেন্স এটাও বলে না, একটা কথা বলছেন আপনি বলবেন ইয়েস মেক সেন্স, এর মানে ইট মেক সেন্স। তাহলে মেক সেন্স মানে কি? ইট মেক্স সেন্স। এটা নিশ্চয়ই এটার একটা মানে হয়, বা এটা অর্থবহ। ওকে, ইটস নট বিগ ডিল, যে কোনো বিষয়ে আপনি বলতে পারেন যে এটা আপনার কাছে অনেক বড় বিষয় না, ব্রেক লেগ। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে আপনারা আরেকটা আরেকটা বলতে পারেন, সেটা হচ্ছে কেউ কোনো ভালো কাজ করলে তাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য কি বলবেন? Keep it Well up. done. কিপ আপ দ্য গুড ওয়ার্ক, কিপ আপ দ্য গুড ওয়ার্ক, অথবা কিপ আপ দ্য গুড ওয়ার্ক। ওকে, নট এ বিট। তারপরে হচ্ছে সন্দেহের অবকাশ নেই, এটা বলেন দ্যার ইজ নো রুম ফর ডাউট। সন্দেহের অবকাশ নেই, এটা কি? দ্যার ইজ নো রুম ফর ডাউট। তারপরে আছে আছে স্টে আউট অফ ট্রাবল, নিরাপদে থেকো, স্টে আউট অফ ট্রাবল, লেট মি নো, আমাকে জানাও। আরেকটা আছে বাস্তবে আসার কি ইংরেজি? Get real. গেট রিয়াল, রাইট। অ্যান্ড গুড টু নো, জেনে ভালো লাগলো। আরেকটা হলো কে জানে, কার কি আসে যায়, এই দুটো বলেন। কে জানে, Who knows? Who knows? হু নোজ, হু কেয়ারস, Who cares?
Who cares? ভুল বোঝাবুঝির জন্য দুঃখিত, বলেন। I'm sorry for the mix-up. I'm sorry for the mix up, right? I'm sorry for the mix up. That's it. আর হলো যোগাযোগ রাখেন, যোগাযোগ রাখেন। আচ্ছা ঠিক আছে, গেলে যোগাযোগ রাখেন আমার সাথে। কি বলবেন? Keep in touch. Keep in touch. Keep in touch, get in touch, keep in touch, get in touch, Get in keep in touch. touch, get in touch, ঠিক আছে? এই Keep শব্দগুলো in touch, get in touch. Keep in রাইট touch, get in touch. করবেন। ওকে, এখন একটা ইন্টারেস্টিং পড়াশোনায় আসি। এখন যা পড়াবো সেটা একটা আরেকটু ইন্টারেস্টিং, চলেন খুব দ্রুত পড়াবো এটা। দেখেন, কোয়েশ্চেন দুই ধরনের হতে পারে আমরা জানি, একটা হচ্ছে ইয়েস নো কোয়েশ্চেন, আর একটা কি কোয়েশ্চেন? WH কোয়েশ্চেন, মানে যে সকল প্রশ্নের উত্তর ইয়েস অথবা নো দিয়ে দেওয়া যায় সেটা এক ধরনের, সেটাকে বলা হয় হ্যাঁবাচক বা নাবাচক প্রশ্ন, অ্যাফার্মেটিভ অর নেগেটিভ, তাই না? মানে হচ্ছে আরেকটা কোয়েশ্চেন আছে হলো WH কোয়েশ্চেন, মানে এর উত্তর হ্যাঁ না দিয়ে দেওয়া যায় না। যেমন আর ইউ স্টুডেন্ট, তখন আপনি কি বলবেন? ইয়েস আই অ্যাম, অথবা ইয়েস আই ডু, অথবা আপনি যে কোনো ভাবে ইয়েস আই এম এ স্টুডেন্ট, কিন্তু হোয়াট আর ইউ স্টাডিং, আপনি কি পড়ছেন? তখন আপনাকে বলতে হবে আই স্টাডি ম্যাথমেটিক্স, আই স্টাডি হিস্ট্রি, আই স্টাডি জিওগ্রাফি, আই স্টাডি জিওলজি, আই স্টাডি জিওলজি, রাইট? এভাবে আপনাকে বলতে হবে আই স্টাডি বটানি, রাইট? ওকে, তাহলে হচ্ছে বুটানি না, কিন্তু বুটানি বলে কোনো শব্দ সম্ভবত ইংরেজিতে নাই। আমি যতবার লিসেনিং এ শুনেছি বাটানি, বাটানি, নট বুটানি। বুটানি সম্ভবত বাংলাদেশি ইংলিশ উচ্চারণ ইয়েতে নাই। আচ্ছা যাই হোক, তাহলে এখানে দেখেন একটা কথা আছে, হাউ টু গিভ ইয়েস নো আনসার্স। তাহলে ডু ইউ ওয়াচ টিভি, ডু ইউ ওয়াচ টিভি, আপনি অ্যান্সার করতে পারেন দুই তিন ভাবে। একটা হলো ইয়েস আই ওয়াচ টিভি, ইয়া আই ডু, অথবা ইয়েস আই ডু, certainly I like to watch TV, yes I prefer watching TV। আচ্ছা, অন্য কোনো ভাবে আপনি বলতেই পারেন, বাট দুইটা ভাবে বলাটা জিনিস খুব সুন্দর। একটা হচ্ছে এই যে এই দুইটা, অন্যভাবে বলাই যায়, অন্যভাবে বলতে পারেন, এই দুইটার বেশি চল। হলো একটা হলো ইয়েস আই ওয়াচ টিভি, আর যদি স্মার্টলি বলতে চান খুব বেশি চমৎকার ইংলিশ হলে এটা ইয়া না, ইয়া একটু বেশি ইনফর্মাল, ফর্মাল হলো ইয়েস, ইয়া না আপনি বলেন ইয়েস আই ডু, ইয়েস আই ডু। যেমন আর ইউ ওয়ার্কিং এট দ্য কোম্পানি, এট এ কোম্পানি, আর ইউ ওয়ার্কিং এট এ কোম্পানি, আপনি কি বলবেন? ইয়েস আই ডু, ইয়েস আই ডু। অথবা সার্টেনলি দিয়ে আপনি বলবেন ইয়েস আই লাইক টু ওয়াচ টিভি, ইয়েস আই ওয়াচ টিভি, ইয়েস আই প্রেফার ওয়াচিং টিভি, রাইট? আই প্রেফার, ওখানে বলা আছে যে পরপর দুইটা ভার বসলে পরেরটার সাথে আইএনজি যুক্ত হয়। ইয়েস আই এম ইউজ টু ওয়াচিং টিভি, শিওরলি ইটস মাই ফেভারিট, রাইট? অথবা আই এম ফন্ড অফ ওয়াচিং টিভি, অথবা আই লাইক টু ওয়াচ টিভি, রাইট? এখানে হচ্ছে শিওরলি ইটস মাই ফেভারিট, ইটস মাই ফেভারিট, এটা আমার খুব পছন্দের কাজ। শিওরলি ইটস মাই ফেভারিট, শিওরলি ইটস মাই ফেভারিট, ইয়েস আই এম ইউজ টু ওয়াচিং টিভি। আর আচ্ছা, ফেভারিট উচ্চারণ হবে না ফেভারিট হবে? সরি, favorite, উচ্চারণটা কি হবে? ফেভারিট হবে ফেভারিট না না, ফেভারিট হবে? ফেভারিট হলো বাংলাদেশি উচ্চারণ, ইজ দ্য বাংলিশ উচ্চারণ। এটা হচ্ছে ফেভারিট হবে না? ফেভারিট, ফেভারিট, এর এর উচ্চারণ এই এর মতো হয়, ফেভারিট, ফেভারিট, ফেভারিট। ওকে, শিওরলি ইটস মাই ফেভারিট। আমরা এটাকে শিওরলি বলি, আমরা কি বলি? হুম, শিওর, আমরা বলি শিওরলি। আমরা এটা কি বলি? শিওরলি, শিওরলি, আমরা বলি শিওরলি। আর আমি বললাম শিওরলি, শিওর, শিওর। আর ইউ স্টুডেন্ট? শিওর, শিওর, certainly, 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 certainly I like to watch TV। ঠিক আছে, তাহলে কয় ভাবে বলতে পারবেন আপনি? ইয়েস নোর অ্যান্সার কিভাবে কত ভাবে বলতে পারবেন? একটা হলো ইয়েস, তারপরে ওই সেন্টেন্সটা পুরো আবার ঘুরাই বললেন ডু ইউ ওয়াচ টিভি, ইয়েস আই ওয়াচ টিভি। তাহলে ওই সেন্টেন্সটা খালি ঘুরাই প্রশ্নটাকে, প্রশ্নবোধক সেন্টেন্সকে অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে ট্রান্সফার করতে হবে। অ্যাফার্মেটিভ,
অ্যাফার্মেটিভ নেগেটিভ বুঝেন তো নাকি? এই অ্যাফার্মেটিভ নেগেটিভ মানে নেগেটিভ কে না, বুঝেন না বলেন? বোধক, আর এখানে কে অ্যাফার্মেটিভ আছেন হ্যাঁ বুঝেন বোধক। না? বুঝেন না এমন কেউ আছেন অ্যাফার্মেটিভ নেগেটিভ সেন্টেন্স? না স্যার, বুঝতে পারছি সব। ওকে, আশা করি। তাহলে হচ্ছে যে এই ডু ইউ ওয়াচ টিভি, তাহলে ইয়েস ওয়াচ টিভি। আর হলো ইয়েস আই ডু। আই ডু মানে হচ্ছে এই আই ওয়াচ টিভির পরিবর্তে ডু দিয়ে টোটালটাকে কাভার করা, আর কিছুই না। কারণ আপনি যদি বলেন ডু ইউ ওয়াচ টিভি, ইয়েস আই ওয়াচ টিভি, তাহলে কি প্রবলেম গুলো হয় দেখেন। প্রথমত হলো একই ধরনের সেন্টেন্স স্ট্রাকচারটা আপনি কপি করলেন প্রশ্ন থেকে। প্রশ্ন যে সেন্টেন্স স্ট্রাকচারে করা সেটাকে আপনি কপি করলেন। ওখানে ছিল প্রশ্নবোধক, আপনি করলেন আবোধক। নাম্বার ওয়ান, এটা হচ্ছে আপনার জন্য ডিসক্রেডিট। 2 নম্বর ডিসক্রেডিট হলো উনি ওয়াচ ভার্বটা ইউজ করেছে, আপনিও ওয়াচ ভার্বটা ইউজ করলেন। এর মানে হচ্ছে আপনি ভোকাবুলারিটাও আপনি কপি করলেন ওনার কাছ থেকে। তাহলে আপনি যখন একজন স্পিকারের কাছ থেকে যখন সে যা জিজ্ঞাসা করবে ওই প্রশ্ন ওনার কাছ থেকে যদি আপনি সেন্টেন্স স্ট্রাকচারটা কপি করেন আর ভোকাবুলারিও কপি করেন, তাহলে উনি ধরে নেবে যে ইউ আর নট এ গুড স্পিকার অর ইউ আর নট এ গুড ইউজার অফ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, particularly when you are facing an examiner in the IELTS test. IELTS টেস্টে যদি স্যার যেভাবে বলবে, ও এক্সামিনার যদি বলে ডু ওয়াচ টিভি আর আপনি যদি বলে ইয়েস আই আই ওয়াচ টিভি, তাহলে আপনি কত পাবেন? 9-এর মধ্যে 0। সর্বোচ্চ যদি দেয় তাহলে 6 দিবে, তাও 6 দিতেও চাবে না সে, কারণ আপনি দুনিয়ার সব কপি করে ফেলেছেন। প্রথমত হলো সেন্টেন্স স্ট্রাকচার কপি করেছেন, ভার্বটাও কপি করেছেন। তা আপনার কি, আপনার পাণ্ডিত্য কোথায়? হোয়ার ইজ ইয়োর এক্সপার্টিস? তাহলে আপনি যখন যদি পাণ্ডিত্য দেখাতে চান তাহলে আপনি বলবেন ইয়েস আই ডু, ইয়েস আই ডু, অথবা আপনি বলবেন সার্টেনলি আই লাইক টু ওয়াচ টিভি, অথবা আপনি বলবেন আই প্রেফার ওয়াচিং টিভি, অথবা বলবেন আই এম ইউজ টু ওয়াচিং টিভি। ঠিক আছে? অথবা বলবেন ইটস মাই ফেভারিট, অথবা আই এম ফন্ড অফ ওয়াচিং টিভি। ওকে, তাহলে এই এই কয়েকটা। এখানে আরেকটা জিনিস আছে, যেমন ইয়েস আই এম ইউজ টু ওয়াচিং টিভি, আমি যদি বলি আই, হ্যাঁ আই ইউজ টু যদি ব্যবহার করি, এম যদি না করি, তাহলে কিভাবে হবে আমি বলেন অভ্যস্ত তো? ছিলাম, হ্যাঁ, আমি অভ্যস্ত ছিলাম। হ্যাঁ অভ্যস্ত ছিলাম, কিন্তু এটার স্ট্রাকচারটা কি হবে, তার ভার্বটা কি হবে? জিরান্ড হয়ে যাবে। হয় জিরাট হয়ে যাবে। মানে কি হবে, আই ইউজ টু ওয়াচিং টিভি, নাকি কি হবে, কি আসলে ওয়াচিংটা কি থাকবে নাকি কি চেঞ্জ হবে বলেন? স্যার, ইউজ টু বলতে বোঝাচ্ছে যে আমার অতীতে অভ্যাসটা ছিল, তাহলে হুম আমি বলতে পারি আই ইউজ টু হুম ওয়াচিং হুম টিভি, হুম হুম আই ইউজ টু ডান্সিং, আই হুম ইউজ হুম। টু সুইমিং, এটসেট্রা। না না না, সেটা ঠিক আছে, কিন্তু যখন আমি যদি বলি আই ইউজ টু ওয়াচ টিভি, এরকম হবে? আই ইউজ টু ওয়াচিং টিভি এরকম হবে? No, হ্যাঁ, no, no. হ্যাঁ বলেন। এখানে ওয়াচিং হবে না, ওয়াচিং শুধু এম আসবে। উঠবে, আর সব ঠিক যেহেতু থাকবে স্যার। ইউজ টু আছে, ইউজ টু থাকলে পরে পরে ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হয়। রাইট। না না, টু থাকলে ভালো। এখানে আসলে একুরেটটা বলেন তো দেখি, যে কখন ওয়াচিং এর সাথে আইএনজি হবে না? এই ইউজ টু ব্যবহার করব, কিন্তু ওয়াচিং এর সাথে আইএনজি হবে না, আইএনজি হবে না। কে বলতে পারে? যেমন আহ আই ইউজ টু, আচ্ছা বলে I দিই, used বলে to দিই, watch বলে দিই, TV in সময় my নেই, leisure বলে time. বলে দিই, I বলে was দিই, সময় নেই। I used to watch TV in my leisure time. হ্যাঁ মানে কথাগুলো আসছে ঠিকই, যে আমি আমি ক্লিয়ারলি করে দিই, সেটা হচ্ছে ইউজ টুর আগে যদি অ্যামিজার বসে, ইউজ টুর আগে যদি অ্যামিজার বসে, যেমন আই বসে তাই আই এম ইউজ টু ওয়াচিং টিভি, হি ইজ ইউজ টু ওয়াচিং টিভি, দে আর ইউজ টু ওয়াচিং টিভি। কিন্তু যদি অ্যামিজার না বসান, শুধু ইউজড বসে, তাহলে ওয়াচিং হবে না, তাহলে ওয়াচ হবে, ওয়াচ। Watch. তাইলে এটা হবে অতীতে আমি করতাম, আই ইউজ টু ওয়াচ টিভি, মানে অতীতে আমি করতাম, যেটা সীমা বলেছে আই ইউজ টু ওয়াচ টিভি হবে, তাহলে আর ওয়াচিং হবে না। ঠিক আছে? তো তাইলেও কি আচ্ছা কন্টিনিউস বুঝছি স্যার। বুঝাবে স্যার? বুঝি নাই। তাহলে কি কন্টিনিউস বুঝাবে?
কন্টিনিউয়াস না, এটা হচ্ছে ইউজ টুর কারণে ইয়ে হচ্ছে যে এটা কন্টিনিউয়াস তো নাই, এটা আমি কন্টিনিউয়াস না। বুঝতে পারছি যে আই অ্যাম ইউজ টু ওয়াচিং টিভি, এখন ওয়াচিং যেমন টিভি, এইটা যেটা আছে শুধু এম ইজ আর বাদ হয়ে গেলে ওখানে ওয়াচিংটা আর হবে না, ওটা শুধু ওয়াচ হবে। ঠিক আছে, ওখানে সেন্টেন্স স্ট্রাকচারটা হবে হচ্ছে অতীতে সে করতো, আর এখন আই এম ইউজ টু ওয়াচিং টিভি মানে বর্তমান সময়ে ওয়াচ করছে সে, বর্তমান সময়ে করছে। কিন্তু এটা কন্টিনিউয়াস না, এটা ডিরেক্টলি কন্টিনিউয়াস না, কিন্তু বর্তমানে অভ্যস্ততা বোঝায়, বর্তমানে অভ্যস্ততা বোঝায়। ঠিক আছে, সহজ কথা আপনি জেনে নেবেন। এটা কিন্তু বিসিএস থেকে শুরু করে আমি নিজে অনেক পরীক্ষায় পেয়েছি এটা, বিসিএস থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা পরীক্ষার এক্সামে এই চালাকিটা করে করে যারা কোশ্চেনার এখানে দেয় বুঝছি হচ্ছে স্যার। আই ইউজ টু ওয়াচ টিভি, আর একটা হলো আই এম ইউজ টু ওয়াচিং টিভি। এখানে এই যে এই প্যাচটা লাগায়, যখন আই ইউজ টু ওয়াচ টিভি, আর একটা হলো আই এম ইউজ টু ওয়াচিং টিভি। যখন ইউজ টুর আগে আমি যার বসে তখন ইউজ টুর পরে যে ভার্বটা বসে ভার্বের সাথে আইএনজি হয়, শুধু এইটুকু মাথায় রাখেন, দ্যাটস ইট। ঠিক আছে, আমি এই স্পিকিং এর জায়গায় আমি গ্রামার পড়াচ্ছি আপনাকে, গ্রামার যেখানে যেখানে পাবো সেখানে সেখানে আমি গ্রামার পড়াবো আপনাকে। আচ্ছা, শিওরলি ইটস মাই ফেভারিট। ওকে, ঠিক আছে, খুব বেশি সময় নেই, আপনাকে কিছু প্রশ্ন ধরবো আমি তাহলে। ঠিক আছে, দেখি আপনারা কেমন পারেন। স্টপ ইয়ার, এই মাত্র স্টপ করে দিচ্ছি আমি। ওকে, মিস বনানী বারোই, ক্যান ইউ হিয়ার মি? ইয়েস স্যার, ওকে, বলুন। do you go to the gym? Do you go to gym? Uh, no, sir, I don't have any time to go there. Okay, okay. Then yeah, definitely you can say. Then Mr. Anwar, Yes, sir. do you shop at the Bosundura shopping mall? Do you shop? Yes, I do. Yes, I do. Wonderful. Yes, I do. Right. Okay. Then আরেকজন বলেন, আহ তনিমা বলেন, মিস তনিমা, ডু ইউ শপ এট দ্য বসুন্ধরা শপিং মল? Yes, I do, sir. না, ইয়েস আই ডু তো সে বলছে, আর 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 কিভাবে বলতে পারবেন? I prefer shopping there. আই প্রেফার শপিং দেয়ার, রাইট। অথবা হচ্ছে ইয়েস আই উড লাইক টু শপ দেয়ার বলতে পারেন। তারপরে বলতে পারেন হচ্ছে ইয়েস আই শপ দেয়ার। ওকে, অথবা আই এম ফন্ড অফ শপিং, অথবা আই উড লাইক টু শপ এট দ্য বসুন্ধরা সিটি মল। ওকে, দেন কাকে বলবো? আচ্ছা, হান্নান শিকদার, Sir, please, sir. ইয়া, ডু ইউ ভিজিট কক্সেস বাজার রেগুলারলি? Actually, I'm not visit Cox's Bazar regularly. Several times I try to go to visit Cox's Bazar on my weekend or my leisure time. Okay, let me ask you another question. Are you a service person? Yes, I do. Yes, I do. Right. Then you can say different way. You can answer yes no question in a different ways. In a different way. Suppose So here are you a we can service use person? yes, Yes, I do. yes, I am. Yes, I am. Then you can say yes, I am a service person. You can say, but it is not that quality full answer, but it's correct. Then you can say definitely I'm a member of, you can say your service. So you are saying something in a different way. So it also correct. Okay, then 3 মিনিট আছে, 3 মিনিটে পড়াবো, দাঁড়ান, 3 মিনিটও পড়াবো, দাঁড়ান। আচ্ছা, তাহলে যখন আবার যদি আপনি, যেমন এখানে কি আছে, ডু ইউ ড্রাইভ এ কার? ইয়েস আই ডু। ডু ইউ ব্রাউজ ইন্টারনেট? বলতে পারেন ইয়েস আই ডু, অথবা ইয়েস আই ব্রাউজ ইন্টারনেট, অথবা আই উড লাইক টু ব্রাউজ, অথবা আই এম ইউজ টু ব্রাউজিং ইন্টারনেট। আই এম ইউজ টু ব্রাউজিং ইন্টারনেট, তাহলে আই এম ইউজ টু করতে পারি, অথবা ইটস মাই ফেভারিট। ডু ইউ রিড বুকস?
রিডিং বুকস ইজ মাই ফেভারিট, অথবা আই উড লাইক টু Reading a book. অথবা বলতে পারেন রিডিং বুকস, আই প্রেফার রিডিং বুকস। ঠিক আছে, তাহলে Surely আপনারা it's এই my যে favorite. হ্যাঁ বলেন। Surely it's my favorite. রাইট, তাহলে কি এই যে আমরা মানে ইয়েস নো কোশ্চেন কতভাবে অ্যান্সার করা যায়, ইয়েস ইয়েস কোশ্চেন গুলোকে কিভাবে কতভাবে অ্যান্সার করা যায় আমরা শিখলাম আমাদের কনভারসেশনে। আমাদের বসরা যখন জিজ্ঞাসা করে, আমাদের বন্ধুরা যখন জিজ্ঞাসা করে, ইভেন আমি যখন আপনাকে জিজ্ঞাসা করব, তখন এগুলোর যে কোনো একটা দিয়ে করবেন। ঠিক আছে, ইয়েস আই ওয়াচ টিভি, ইয়েস আই এম এ সার্ভিস পারসন, ইয়েস আই এম এ স্টুডেন্ট, সরি, বুঝতে পারো। সরি, আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে এটা। আরেকটা হচ্ছে, এখন যদি নো কোশ্চেন থাকে, কিভাবে আপনি নো কোশ্চেনের অ্যান্সার করবেন দেখেন, ওইরকমই, নো আই ডু নট ওয়াচ টিভি, অথবা নো আই ডোন্ট অথবা আই ডু নট লাইক টু ওয়াচ টিভি। এরকম আপনি বলতে পারেন। ঠিক আছে, তো সুতরাং এভাবে আপনি বলতে পারেন। ওই নোপে বলে, নোপেটা আসলে কিন্তু এই যে এখানে নোপে বলা হয়েছে, নোপেটা কিন্তু আসলে না, কি বলে হচ্ছে ফর্মাল না, ইনফর্মাল ওয়ার্ড। ঠিক আছে, নো দিয়ে আপনি করতে পারেন। আই এম এফ্রেড আই ডোন্ট, এই যে অনেক সময় আচ্ছা নাটা দিয়ে একটুখানি আমরা আরেকবার নেক্সট ক্লাসে একটুখানি প্র্যাকটিস করাবো নি, যেটা হচ্ছে নাটা সরাসরি না না বলে অন্যভাবেও না করা যায়। আই এম এফ্রেড দিয়ে আই ডোন্ট, যেমন ডু ইউ প্লে ক্রিকেট, আই এম এফ্রেড আই ডোন্ট। ডু ইউ গো টু মার্কেট এভরি ডে, আই এম এফ্রেড আই ডোন্ট। Can you swim in the pond? No way. You know, তো আমরা যখন সিরাজগঞ্জে গেছিলাম, আমার সাথে একজন জাপানি আমার কলিগ ছিলেন, তার নাম হচ্ছে ডক্টর কেই কুরুশিমা। তো আমি তাকে জাস্ট জিজ্ঞাসা করলাম যে, হেই ডক্টর কুরুশিমা, ক্যান ইউ সুইম ইন দ্য রিভার যমুনা? শি সেজ নো ওয়ে। সে এক আশ্চর্য হয়ে গেছে, ভয় পেয়ে গেছে। নো নো ওয়ে মানে কোনোভাবেই সে সাঁতার কাটতে চায় না যমুনা নদীতে, এবং শি ইজ অ্যাফ্রেড অফ drowning in the river. So she said no way. So আপনি যখন কোনো কিছু করবেন না, তখন আপনি বলতে পারেন no way, but it is used in casual conversation, but yeah, definitely it's a short form. And Yes. you can also, আপনি যদি না করতে চান, but it's very rude to say no directly. It's very rude to say no to someone. সাপোজ ধরেন হচ্ছে যে আপনার বন্ধু বললো যে, এই মে উই হ্যাং আউট দিস ইভিনিং, তখন আপনি যদি বলেন নো, আই হ্যাভ অ্যানাদার এঙ্গেজমেন্ট, আপনি যদি এরকম ভাবে বলেন, তাহলে তার মন খারাপ হতে পারে, সে মনে কষ্ট পেতে পারে। এই জন্য একটু সফটলি যদি বলেন, আই এম অ্যাফ্রেড I can't man, তাহলে সে একটু খুশি হবে যে ওকে, আই এম অ্যাফ্রেড আই কান্ট ম্যান, অথবা আই এম অ্যাফ্রেড আই ডোন্ট ম্যান। এর মানে হচ্ছে যে আহ, না, আমি পারছি না, কিন্তু আপনি ডিরেক্টলি নো বললেন না। ঠিক আছে, আই এম নট ইউজ টু ওয়াচিং টিভি, নট রিয়ালি, নট দ্যাট মাচ, নট অফেন, নট দ্যাট মাচ ফ্রিকোয়েন্টলি, সামথিং লাইক দ্যাট। তেমন না, তেমন ঘন ঘন যাই না, তেমন কিছু করি না, তেমন এটা না। It's not really, not that much, not often. No, I'm not used to watching TV. I'm afraid I don't. No way. Nope, I don't. No, I don't watch TV. So you can express negation, you can negate something in a various way, right? And we face yes, no questions more frequently in our daily life. When you are talking to someone else, so someone can ask you a question, you need to answer that questions. And how can you answer these questions? We have just learned how to answer in a number of ways, in a various ways, in several ways.
we can answer yes questions and no questions. How to say no in English? How to say yes in English? So this is what we studied just a few moments ago, and we will practice a bit more in the next class. So, and I will provide these documents to you to practice. Okay. So time is up, and let's end the class for today. And thank you so much for being attentive to the class.